جب میں لڑکیوں کے پاس موبائل فون دیکھتی تو حسرت کرتی کہ کاش میرے پاس بھی فون ہو۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے جیب خرچ سے رقم بھی جمع کی مگر میں نہ لے سکی کہ امی ابو نے اجازت نہیں دی۔ 1 سال بعد جب میں نے 8ویں جماعت اعزازی نمبروں سے پاس کر لی تو والد صاحب نے پوچھا، بولو نینی تم کو کیا تحفہ چاہیے؟ میں نے فوراً کہا، ابو جان مجھ کو موبائل فون لے دیجیے۔ وہ یک بارگی سوچ میں پڑ گئے لیکن پھر میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری خواہش پوری کر دی اور مجھے کو موبائل لے کر دیا تاکہ میں اپنی سہیلیوں سے بات کر سکوں۔ بہت خوش تھی چونکہ یہ چیز میری من پسند تھی۔ اس تحفے کو پا کر گویا میں ہواؤں میں الفاڑ رہی تھی۔ انہی دنوں اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں، تبھی ہم سب نے پھوپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ ہم پہلی بار جا رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہمارا کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا۔ امی، ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ میں کراچی پہنچی۔ وہاں سارے عزیز بہت خوش ہو کر ملے۔ انہی میں عامر بھی تھا جو میرا سب سے خوبصورت اور خوش گفتار کزن تھا۔ ہم وہاں 2 ماہ رہے۔ اپنی اثنا میں میری اور عامر کی اچھی خاصی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے اور وہ روز ہم لوگوں کو اپنی گاڑی پر سیر کرانے لے جاتا۔ ہاکس بے، کلفٹن اور کئی پارکوں میں گئے۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت کس قدر حسین تھا، ان لمحات کو میں بھی بھلا نہیں سکتی۔ جب ہم کراچی سے رخصت ہو رہے تھے وہ بہت آداس تھا، جیسے اسے ہم سے بچھڑنے کا بے حد غم ہو۔ جب گاڑی چلنے لگی وہ کہنے لگا، آکاشا مجھ کو اپنا موبائل نمبر دے دو اور میرا نمبر لے لو تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تبھی اس کو نمبر دے دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا نمبر کیوں مانگ رہا ہے۔ جب واپس اپنے شہر آ گئی تو یوں لگا جیسے دل خالی خالی ہے، جیسے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز کراچی بھول آئی ہوں۔ یہ دراصل عامر کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی یاد تھی جو مجھ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اب دن رات مجھ کو اس کی یاد ستانے لگی۔ فون پر بات ہوتی تو کچھ چین ملتا ورنہ کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ 1 ماہ تک ہم یوں ہی گاہے گاہے بات کرتے رہے مگر اس کے بعد ایک روز اچانک ہی عامر نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں بہت پریشان تھی، ہر وقت فکرمند اور آداس رہتی کہ خدا جانے کیوں عامر نے فون بند کیا ہے، جبکہ ایک دن بات نہ ہوتی تو وہ شکوے کرنے لگتا تھا۔ خدا خیر کرے، میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ 1 ہفتہ گزر گیا کہ میں نیم مردہ سی ہو گئی مگر شکر کہ پھر اس کا SMS آ گیا، آکاشا کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، تمہارے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ چھوڑو تم سناؤ کہ تم کیسے ہو؟ میں نے ٹالتے ہوئے کہا، اتنے دن سے فون کیوں بند کیا ہوا تھا؟ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا۔ پھر اچانک ہی ایک انوکھی بات کہہ دی، کیا تم مجھے سے شادی کرو گی؟ میں نے بے ساختہ کہا، ہاں، اور پھر خود ہی شرمسار ہو گئی۔ آکاشا یہ دن میں نے کیسے گزارے کیا بتاؤں؟ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عامر بے اختیار منہ سے نکل گیا، لیکن عامر پھوپھی تمہاری شادی کہیں اور نہ کر دیں؟ تبھی اس نے کہا، ہاں آکاشا گھر والے میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں شادی صرف تم سے ہی کروں گا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ پھر میرا یہ حال ہوا کہ جس روز اس سے بات نہ ہوتی، خوب روتی، کھاتی اور نہ کچھ پیتی، بس سسکتی ہی رہتی۔ میں اس کے لیے جان تک دینے کا سوچنے لگی۔ اکثر اس سے بس ایک ہی سوال کرتی، عامر ہماری شادی کب ہوگی؟ کیا تم نے پھوپھی سے میرے بارے میں کچھ کہا؟ وہ کہتا، کہہ دوں گا، پہلے تم تعلیم تو مکمل کر لو اور میں بھی تعلیم مکمل کر کے جاب پر لگ جاؤں۔ غرض اس طرح کی باتوں میں 1 سال گزر گیا۔ اس بار اسکول میں 10 دنوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو میں نے فوراً پھوپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا اور امی سے ضد کر کے وہاں جا کر ہی دم لیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک بہت ہی بڑی خبر سننے کو ملی کہ عامر کی شادی اچانک ہی اپنی خالہ زاد سے ہو گئی ہے۔ امی نے پوچھا، ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ تو پھوپھی وضاحت کرنے لگیں کہ بس لڑکی والوں کی وجہ سے جلدی میں شادی کرنی پڑی اور ہم کسی کو نہ بلا سکے، لیکن کچھ دنوں بعد دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے اور سب کو بلائیں گے۔ یہ خبر سن کر میں بے حال ہو گئی۔
अम्मी ने पूछा, दूल्हा दुल्हन किधर है? फूफी ने बताया कि वो हनीमून मनाने मरी गए हैं। ये सुनकर मैं कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके खूब रोई। अगले रोज आमिर और सोबिया आ गए। मैंने मौका पाकर इससे पूछा, ये तुमने मेरे साथ किया क्या? कहने लगा, मैं बेकसूर हूं आकाशा, क्योंकि 2 साल पहले अम्मी ने सोबिया को पसंद कर लिया था। जब मैंने तुम्हारे लिए उनसे कहा तो वो बहुत नाराज हुई। तभी अम्मी की खुशी के खातिर मुझे को उनका हुक्म बजा लाना पड़ा। क्या करता, माँ को नाराज कैसे करता? ये आमिर की तावीलें थीं। रात को थोड़ी देर के लिए वो बाहर चला गया तो मैं सोबिया के पास जा बैठी और उससे पूछा कि क्या अब दोनों की पसंद की शादी है? तभी इसने नखवत से फरमाया, हम 5 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी मंगनी को भी 3 बरस हो चुके हैं। जहां तक तुम्हारा मामला है तो मुझे इल्म था कि आमिर से तुम फोन पर बातें करती हो। इस बात पर मेरा आमिर से झगड़ा भी हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैं मोबाइल पर चाहे लाख लड़कियों से बातें करूं लेकिन शादी तुमसे ही करूंगा। भला फोन पर बातें करने वाली लड़कियों का क्या भरोसा? जब मुझसे चीट कर सकती हैं तो दूसरे लड़कों से ताल्लुक रखने में क्या शर्म करती होंगी? इसलिए तुम सोचना भी मत कि मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी करूंगा। सोबिया ने हिकारत से कहा। तो मुझको ऐसा लगा कि वो मुझको अपने पांव की जूती समझती है। दिल और भी खून हुआ इससे बात करके नाहक खुद को मजीद उसकी नजरों में गिराया कि वो तो उसकी दुल्हन थी और मैं एक सवालिया निशान थी। इसकी बातों पर मैं खिजालत से गढ़ की गई थी। यकीन ना आता था कि आमिर ने कजिन होते हुए क्यों मुझे धोखा दिया। जब दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका और जिंदगी फजूल शे नजर आने लगी तब अबू की बात याद आई कि बेटी कोई और तोहफा ले लो मगर मोबाइल ना लो। लड़कियों के लिए ये तोहफा अच्छा नहीं होता क्योंकि अभी तुम कम उम्र हो। सोचती थी मेरे पास ना मोबाइल होता और ना मैं इस तबाही में पड़ती। बेशक ये काम की चीज सही लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जिंदगी बर्बाद कर सकता है, खुसूसन लड़कियों के लिए। इस बार हम 6 दिन वहां ठहरे थे मगर ये 6 दिन मेरे लिए 6 सदियों के बराबर हो गए। अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने इसकी दुल्हन के साथ हंसते बोलते देखना किसी तरह भी मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। सोचती थी नाहक कराची का सफर किया, फूफी के घर से क्या मिला, दामन में अंगारे ही भर कर लाई। अपने शहर वापस आ तो गई मगर किसी पिलचीन नहीं आ रहा था। यार बार मोबाइल उठाती थी और बगैर नंबर मिलाए रख देती थी। उंगलियों को आमिर का नंबर मिलाने की आदत जो पड़ गई थी मगर इस बेवफा ने तो एक बार भी पलट कर फोन न किया कि तुम कैसी हो और किस हाल में हो। जो किसी से प्यार नहीं करते वो इसका ख्याल भी नहीं करते। वो सोबिया के साथ अपनी नई जिंदगी की खुशियों में मगन था क्योंकि उसकी बीवी उसकी पसंद भी थी। मेरे साथ मोबाइल पर बातें महज दिल लगी थी। ये नहीं सोचा कि इसकी दिल लगी किसी की जान भी ले सकती है। जिस शख्स से धोखे की तवक्को न थी उसने धोखा दे दिया। अब तो दोस्ती के लफ्ज से भी मुझको खौफ सा आने लगा था। जबकि दिल की ऐसी कैफियत हो तो इंसान को इस वक्त सबसे ज्यादा दोस्त की ही जरूरत होती है। मैंने दोस्ती से एहतियात बरती। फिर भी एक लड़की से दोस्ती हो गई जिसका नाम बानो था और वो हमारे बराबर वाले मकान में आकर सुकूनत पजीर हुई थी जो अरसे से खाली पड़ा था। पहले ये लोग गांव में रहा करते थे मगर पिंडी आना जाना रहता था। बानो के 3 भाई थे और वो उनकी इकलौती बहन थी। शुरू में वो कम आती जाती, मुझे को बहुत दिल गिरफ्ता पाया तो ज्यादा आने जाने लगी। कुछ लोगों का खुदा की तरफ से किसी की गमगुसारी करने का मलिका हासिल होता है। बानो भी उन्हीं लोगों में से थी। उसने निहायत तवज्जो और तरीके से मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैंने इसको अपना गमगुसार ही नहीं राजदार भी बना लिया। उसने मुझे को तसल्ली दी और प्यार दिया तो दिल से मनोबोझ हल्का हो गया और फिर मैं बानो से इस कदर मानूस हो गई कि इसके बगैर वक्त काटने लगा। जब वो आ जाती और मैं बेवफा आमिर की बातें करती, यादें दोहरा लेती तो मुझे सुकून मिल जाता। पहले तो मुझे सिर्फ अपना दुख ही सबसे गहरा लगता था, किसी और को भी कोई दुख होगा ये जानने की सही न की। लेकिन जब बानो से खूब कुर्बत हो गई तो एक रोज उसे रंजीदा पाकर मैंने तवज्जो की और पूछा, बानो तुम भी चुप रहती हो, बताओ तो सही तुम्हें क्या दुख है। पहले तो इसने टालना चाहा मगर मेरे इसरार पर बताया। जिन दिनों में स्कूल में पढ़ती थी
इकराम भी साथ पढ़ता था। वो हमारे पड़ोसी चाचा इनाम का बेटा था और हम बचपन में इकट्ठे खेलकर बड़े हुए थे। चूंकि हम दोनों का बचपन था, इसलिए जिंदगी की ऊंच नीच के बारे में इतना नहीं जानते थे। यूं कहे कि बस हमारी दोस्ती मासूम सी थी। मैंने मैट्रिक पास किया तो खाला इंग्लैंड से आ गईं और उन्होंने अपने बेटे आसिम के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उम्मी अबू ने फौरन हाँ कर दी। मैं आसिम से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उम्मी की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं खाला की बहू बनूं और इंग्लैंड जाऊं, लिहाजा उनके आगे मेरी एक ना चली। यूं मेरी शादी आसिम से हो गई। मेरी शादी से इकराम को धचका लगा, लेकिन क्या करता, वो बस देखता रह गया। इंग्लैंड जाकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। नया माहौल, नया मुल्क था, फिर आसिम भी मुझसे राजी ना था। यहाँ उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थीं, वो सारा वक्त उनके साथ गुजारता और मैं मशरकी माहौल की परवरदा सब कुछ खिली आंखों से देखकर भी चुप रहती थी। इन हालात में क्या कोई लड़की खुश रह सकती है? मुझे आसिम के साथ जिंदगी गुजारने पर कोई खुशी ना मिली। मैं बेहद ना खुश रहने लगी। यूं एक दिन जब दिल बहुत अफसुर्दा और घटा हुआ था, मैंने इकराम को फोन कर दिया, क्योंकि इसने मुझे शादी में मोबाइल तोहफे में भेजा था, जिसका मतलब था कि मुझे को फोन करता। अब जब मैं तन्हा होती, इकराम से फोन पर बातें कर लेती, जिससे दिल हल्का हो जाता था। ऐसी बातें नहीं छपती। एक रोज मैं रो रो कर इकराम को अपने दिल का हाल सुना रही थी कि मेरे शौहर ने वो बातें सुन ले। बस फिर किया था, उसने खूब झगड़ा किया। दरअसल वो मुझको तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा था और कोई बहाना इसके हाथ नहीं आ रहा था। मैं इसकी मां की पसंद थी और खाला मुझे बया कर लाई थी। आसिम तो मुझसे शादी का आरज़ूमंद था ही नहीं, बस इस बात पर कि मैं इकराम से फोन पर बात कर रही थी। शौहर ने मुझे को तलाक दे दी। जब मुझे तलाक दी गई, मेरी शादी को 8 माह हुए थे, उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज दिया। जब तलाक की वजह बताई गई तो मेरे वालिदैन भी चुप हो गए। वो क्या करते? तलाक की वजह से हर कोई अफसुर्दा था और कोई खुश था तो वो इकराम था। ताहम मेरे घर वाले अब इकराम को सख्त नापसंद करने लगे कि जिसकी वजह से मुझे को तलाक हुई थी। इकराम में एक बहुत बड़ी खराबी थी कि इसको मेरी इज्जत की कोई परवाह न थी। वो हर जगह बैठकर मेरी और अपनी बातें करता रहता था। ताहम मुझे को उसकी कोई खामी नजर नहीं आती थी। बस एक बात सोचती थी, अब तो मुतलका हो चुकी हूं, वो जैसा भी है इससे प्यार करूंगी, शायद इसके साथ शादी हो जाने से जिंदगी सांवर जाए और मैं पिछला दुख भुला दूं। मेरे लिए 2-4 रिश्ते आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इकराम की वालिदा भी आई, मगर मेरे वालिदैन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये कोई काम नहीं करता, लिहाजा हम इस बेरोजगार लड़के को भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे, जबकि ये ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। इकराम और मैं कभी कभी मिलते थे। उनके घर की छत से हमारे मकान की छत बिल्कुल जड़ी हुई थी, लिहाजा जब सब सो जाते, हम दोनों अपनी अपनी छत पर चले जाते और बातें करते। मैं कहती थी, इकराम मुझे नहीं लगता कभी हमारे घर वाले मान जाएंगे। वो हरगिज मेरी तुमसे शादी ना करेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हुई है। तब वो कहता, बानो तो फिर ऐसा करो कि हम घर से निकलकर शादी कर लेते हैं। बिलाखिर वालिदैन ने इकराम के घर से दूरी की खातिर वो घर बेच दिया और हम लोग यहाँ आ गए हैं। सारा दिन बानो हमारे घर रहती थी। वो मुझे को अपनी सारी बातें बताई। बानो का एक कजिन पिंडी में रहता था, जिसका नाम अरसलान था। वो भी उनके गांव का था, लेकिन बाद में वो शहर आ गया अपनी नानी नाना के पास, क्योंकि इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो गए थे। अरसलान काफी खूबसूरत और बानो से उम्र में 5 बरस छोटा था, ताहम दोनों कजिन आपस में खूब घुल मिल गए और उनकी दोस्ती हो गई। अरसलान चूंकि इकराम का भी दोस्त था, लिहाजा वो बानो के बारे में सब कुछ जानता था। वो हमेशा इसको यही हिदायत करता था कि बेशक तुम मुतलका हो और अफसुर्दा भी रहती हो, ताहम अक्ल से काम लेना और कोई गलत कदम मत उठाना। जो भी कदम उठाओ अपने वालिदैन की रजामंदी और मर्जी से उठाना। अरसलान का ये इखलास दोस्ती के और मोहब्बत के जज्बे में तब्दील हो गया, मगर वो इससे 5 बरस बड़ी थी, इसलिए अरसलान ने इस जज्बा को दिल में दबा लिया और उसके सामने इजहार की जुर्रत न कर सका। एक दिन अरसलान हमारे घर भी आया, तब उसने मुझे बता दिया कि वो बानो को पसंद करता है, मगर ताकीद की कि ये बात बानो को ना बताना। तभी मैंने सोचा कि ये कैसा बुज़दिल है, प्यार भी करता है
اور بانوں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیسی عجیب سوچ تھی اس کی۔ ادھر اکرام کی امی مسلسل بانوں کے والدین کو منا رہی تھیں اور منتیں کرتی تھیں کہ بانوں کا رشتہ دے دو۔ جب وہ نہیں مانے تو اکرام مایوس ہو گیا اور اس نے بانوں کو اکسایا کہ تم میرے ساتھ نکل چلو، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا اور بانوں سے کہا کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جانا۔ بے وقوف بانوں اس کی باتوں میں آ کر مقررہ وقت وہاں گئی مگر اکرام نہیں آیا۔ جب وہ کافی دیر تک نہ لوٹی تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے سن گن لی تو اکرام کے ایک دوست نے راز فاش کر دیا اور بتایا کہ بانوں ریلوے اسٹیشن گئی ہے۔ وہ بھاگے بھاگے گئے، شکر ہے کہ وہ کسی گاڑی میں سوار نہ ہوئی تھی، وہ خواتین کی انتظار گاہ میں بیٹھی مل گئی۔ بھائی اس کو پکڑ کر لے آئے۔ باپ نے گھر میں 4 دن بند رکھا کہ بھائی اس کو مار نہ دے۔ بھائیوں کا ارادہ اس کو مار ڈالنے کا ہی تھا۔ آخری بار وہ مجھ سے اس وقت ملی جب وہ گھر سے جا رہی تھی، مگر اس نے مجھے بھی نہ بتایا تھا کہ کہاں جا رہی ہے کیونکہ اس کو تو جانے کی جلدی تھی۔ بہرحال بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور موقع ملتے ہی انہوں نے بانوں کو مارنا چاہا۔ پستول کی 2 گولیاں اس کی ٹانگوں پر لگیں اور وہ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ والدین اس کو اسپتال لے گئے۔ جب ہم کو پتہ چلا ہم سب بھی کافی پریشان ہوئے۔ میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کیں، دعا قبول ہوئی۔ بانوں کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچائی، لیکن اب وہ بہت شرمندہ تھی، اپنے گھر والوں سے کسی سے آنکھ نہ مل سکتی تھی۔ تاہم اس نے ہوش میں آ کر پولیس والوں کو یہ بیان دیا کہ مجھے اکرام نے مارا ہے، کیونکہ وہ اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ تب اکرام کہیں بھاگ گیا اور روپوش ہو گیا۔ بعد میں وہ واپس آ گیا کیونکہ سارا محلہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے بھائی نے مارا تھا۔ اب بانو تنہا ہو گئی، وہ جو پہلے میری غمگسار تھی، اس کو میری غمگساری کی ضرورت تھی۔ میں گھر والوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اکرام نے بے وفائی کی، گھر والے بھی اس سے نفرت آمیز باتیں کرنے لگے۔ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں ارسلان کے والدین آ گئے اور کہا کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ سبھی حیران رہ گئے کہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی مطلقہ اور مضروب لڑکی سے ارسلان، جو کہ عمر میں بھی چھوٹا تھا، اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون کو اپنانا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا محض ہمدردی کی وجہ سے یا واقعی اس کو بانوں سے محبت تھی؟ ارسلان نے بہت یقین دلایا، مگر بانوں نے یہی سوچا کہ یہ نادانی کر رہا ہے کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اس کو زندگی کا اتنا پتہ نہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ تاہم بانوں کے والدین نے اس رشتے پر ہاں کر دی۔ ارسلان بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ میں بانوں کو اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ ماضی کے سارے داکے بھلا دے گی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں کہ کچھ دنوں بعد ہی سب کچھ الفاٹ ہو گیا۔ انگلینڈ سے بانوں کی خالہ آ گئی اور کہنے لگی کہ ہم اپنی بہو کو لینے ہیں کہ عاصم نے طلاق 1 بار دی تھی، 3 بار نہیں دی تھی۔ بہرحال پھر نکاح ہو گیا اور بانوں کے گھر والوں نے یہی سوچا کہ اپنے گھر چلی جائے تو اچھا ہے۔ لڑکی پر ایک بار گھر سے بھاگی ہوئی کا لیبل لگ جائے تو لڑکی کے اس جرم کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ بانوں کو واپس بھیجنے کی تیاریاں ہونے لگیں تو وہ کافی پریشان تھی۔ ارسلان بھی بے حد افسردہ تھا۔ وہ میرے گھر آئی تو کہنے لگی، میں اپنے سے زیادہ ارسلان کے لیے دکھی ہوں کیونکہ وہ بے حد پریشان ہے۔ کہتا ہے تم مجھ سے کتنی دور چلی جاؤ گی کہ کاش تمہاری خالہ نہ آتی اور ہماری شادی ہو جاتی۔ بانوں کے جانے سے پہلے ارسلان نے اس کو موبائل لا کر دیا کہ مجھ سے کبھی کبھی بات کر لیا کرنا، لیکن بانوں نے یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ موبائل ایک ایسا تحفہ ہے جس سے اکثر لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بس اگر کسی لڑکی سے سچا پیار ہے تو اس کی عزت بھی بہت عزیز ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں بدنام نہ ہو۔ بانو چلی گئی اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اس کا غم مجھ سے بڑا تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ حوصلے والی تھی۔ دعا کرتی ہوں کہ میری دوست بانو جہاں بھی ہو خوش ہو۔